오늘은 램프를 찾습니다. 램프를 찾습니다. 라는 제목으로 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 우리 신촌교회는 그 어떤 때보다 뜨거운 여름을 보냈습니다. 그 이유는 바로 미라클 700 선교 사역 때문에 그렇습니다. 제가 청년 사역을 맡겨주셔서 감당하고 있는데, 그래서 청년부도 이번 여름 날씨만큼이나 뜨거운 시간을 보냈습니다. 봄에는요 4개의 선교팀으로 120명의 청년들이 우리 교단의 미자립교회 4개 교회를 교회의 필요를 따라 잘 섬겼고, 그리고 이번 여름에는 5개의 해외 선교지와 3개의 국내 선교지, 그래서 총 230명의 청년들이 8개 지역으로 나아가서 여름 단기 선교를 다녀왔습니다. 오늘 저는 이번에 청년부의 여름 단기 선교를 통해서 주신 은혜와 또 돌아와서 삶에서 어떻게 살아가야 하는지에 대한 말씀을 같이 나누고 싶습니다. 먼저 이번 여름에 어떤 사역들이 진행했는지 소개를 좀 드리고 싶어요. 저희가 케냐, 네팔, 인도, 일본, 인도네시아 이렇게 5개의 해외 나라들에서는 복음전도, 문화공연, 피딩, 먹이는 사역, 그리고 벽화, 여름 캠프, 시설 보수, 무엇보다 중요한 선교사 격려 사역을 진행했습니다. 그리고 국내 지역인 이천과 당진에서는 우리 교단의 경기 지방과 그리고 충청 지방을 작은 교회를 중심으로 여름 캠프를 규모 있게 준비해서 각각 진행했습니다. 그리고 마지막으로 상주에서는 교회를 중심으로 마을 농가들의 농활 사역을 도와주고, 그리고 마을 잔치를 통해서 교회가 그 마을의 중심이 될 수 있는 사역을 진행했습니다. 각 선교팀마다 이제 돌아와서 제가 만나면 보고하고 나누고 싶은 이야기가 너무 많은 거예요. 하나님께서 작년부 선교팀뿐만 아니라 청년부 선교팀만 해도 정말 많은 은혜를 부어주셨습니다. 그렇게 선교팀이 들고 돌아온 기쁨과 감격과 은혜를 생생하게 전달해 드리고 싶어서 영상으로 준비했습니다. 이제 함께 청년부 여름 단기 선교 사역 영상을 보시겠습니다. Something new. We know that you're right here in the midst. Your presence is available. Your promise is attainable. The possibilities are limitless. The possibilities are limitless. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen.
when we're going, we can see your favor on our lives. We can see your favor on our lives. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say your promise, we'll say yes and Ooh, yeah. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say your promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say your promise, we'll say yes and amen. Can I get an amen? Can I get an amen? Oh, when you say your promise, we'll say yes and amen. You say your Oh, when promise. you say your promise, we'll say yes and amen. You say your Oh, when you say your promise, we'll say yes and amen. Say, I got a reason to praise the Lord. Yeah, I got a reason to praise the Lord. Gather up all my affections, direct them to you. Feel it on my heart as I think of the wonder of you. It puts a smile on my face as I go over and over all the things you do, God. I found a joy overflowing, and the fountain is you. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure I adore. My delight is in you. My delight is in you. I just can't get over your kindness, your goodness to me. Never let my heart get familiar with the things that I've seen. It puts a smile on my face as I go over and over all the things you do, God. I found a joy overflowing, and the fountain is you. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure I adore. My delight is in you. My delight is in you. For all your love and kindness, your grace and your forgiveness, the way you keep your promise. For mercies new each morning, for joy that's overflowing, for love that's never failing. Delight in the Lord, delight in the Lord. All of my heart and soul rejoice. You are my reason, you're my reward. You are the treasure I adore. My delight is in you. My delight is in you. I got a reason to praise the Lord. Yeah, I got a reason to praise the Lord. Come on, I got a reason to praise the Lord. Yeah, I got a reason to praise the
우리에게 은혜 주신 하나님의 이름을 찬양합니다. 여러분 영상만 봐도 은혜가 넘치시죠? 아멘. 제가 하나님 앞에 참 감사한 것은 우리 교회 안에 청년들이 있다는 사실입니다. 어느 교회나 그렇겠지만 예수 믿는 청년 한 사람이 귀한 시대입니다. 하나님께서 은혜 주셔서 우리 교회에 많은 수의 청년들이 함께 모여서 신앙생활하고 있습니다. 무엇보다 담임 목사님과 그리고 온 교회가 이렇게 모인 청년들이 마음껏 예배할 수 있도록 물심양면으로 지원해 주시고 기도해 주신 덕분에 청년들이 그 안에서 신앙이 자라고 하나님 나라와 교회 일꾼으로 성장해 가고 있습니다. 사실 이번 여름 단기 선교를 준비하면서 많은 재정이 필요했습니다. 그래서 그 선교 사역비를 어떻게 마련해야 할까 기도도 하고 고심도 했는데 참 하나님께서 보내시면 채워주시는 분이시더라고요. 그 많은 선교 사역비 마련을 위해서 정말 많은 분들이 재정으로 또 중보기도로 동역하고 지원해 주셨습니다. 전쟁의 승리를 위해서 후방에서 물자와 자원의 공급을 하듯이 이번 선교에 우리 성도님들의 든든한 후방 지원이 있어서 선교지를 잘 돕고 은혜롭게 사역을 잘 마치고 돌아왔습니다. 이 자리를 빌어서 청년부 선교팀을 재정과 기도로 후원하며 동역해 주신 성도님들과 교회에 다시 한번 깊이 감사드립니다. 감사합니다. 정말 큰 힘이 되었습니다. 너무 감사합니다. 매년마다 경험하는 것이지만 선교지는 우리에게 있어서 은혜의 땅입니다. 주려고 갔는데 그런데 받고 돌아옵니다. 나를 향하신 하나님의 은혜 다시 경험하고 복음의 능력 체험하고 새로운 동역자들을 만나게 됩니다. 그런 의미에서 단기 선교는 우리에게 정말 큰 유익을 주는 사역인 것 같습니다. 그래서 다녀오면 그 감격과 은혜 가지고 살기를 원하죠. 선교지에 돌아와서 어떻게 살아가야 하는가라는 질문에 이전과는 다른 삶을 살 것을 기대합니다. 그런데 다녀와서 시간이 조금 지나면 어떤 일이 일어날까요? 선교지에서 뜨거웠던 모습과 돌아온 삶에서의 내 모습의 격차가 느껴집니다. 분명히 선교지에서 뜨거웠고 가슴 벅찬 예배 드렸고 감사했고 하나님 의지했고 동역자가 있음에 든든했는데 돌아와서 마주하는 삶의 자리는 그렇지 않은 것이죠. 믿음으로 살 수 있을 줄 알았는데 마주하는 현실에서 금방 넘어집니다. 계속 마음이 뜨거울 줄 알았는데 금세 차가워집니다. 항상 감사할 수 있을 줄 알았는데 어느새 세상을 따라가고 불평과 원망과 분노가 어느새 마음의 자리를 차지합니다. 그래서 청년들이 선교지에 돌아와서 이 괴리가 너무 큰 거예요. 왜 이런 일이 일어날까? 왜 선교지에서 모습같이 삶의 자리에서는 살지 못할까? 저는 그 이유가 자신의 삶의 자리를 어떻게 인식하고 있는지와 관계가 있다고 생각합니다. 레슬리 뉴비긴이라고 하는 영국의 선교사가 계셨습니다. 그분이 1936년에 스코틀랜드의 장로교회에서 안수를 받으신 다음에 이제 그 직후에 바로 인도 선교사로 파송을 받습니다. 38년간, 무려 38년간의 사역을 잘 마치고 이제 1974년에 고국으로 다시 돌아옵니다. 뉴비긴 선교사가 돌아와서 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 다시 돌아온 영국은 너무 세속화가 되어 있었던 거예요. 영국만이 아니고 영국을 비롯한 서구의 기독교 국가들이 이교도 국가들보다 더 세속화가 되어 있던 것입니다. 교회는 빛과 소금이라는 정체성을 상실해서 무기력한 상태에 빠졌고 젊은이들은 교회를 떠났고 수많은 교회가 문을 닫기 시작한 것이죠. 복음의 바탕 위에 세워진 나라들이 복음을 거부하는 지경에 이른 것입니다. 우리가 총 2달이라는 시간 정도만 단기 선교를 경험해도 정말 큰 은혜를 받습니다. 그런데 막상 돌아오면 선교지에서의 삶과 그리고 나의 삶에서의 느끼는 격차가 굉장히 크게 느껴져요. 그것은 선교지와 그리고 나의 삶이 다르다고 생각해서 그렇습니다. 그래서 청년들에게 앞서 질문한 선교지에 돌아와서 어떻게 살 것인가 라는 질문에 이렇게 대답해 주었습니다. 여기 계신 성도님들도 한번 같이 따라해 보시겠어요? 우리는 선교지에서 선교지로 돌아왔다. 우리는 선교지에서 선교지로 돌아온 것이다. 네, 우리는 선교지에서 선교지로 돌아왔습니다. 이미 우리가 살아가는 이 나라가요, 복음을 배척하는 나라가 되었습니다. 선교지가 되어가고 있는 것입니다.
문제는 복음의 능력으로 생명을 살려야 할 교회도 세속화가 되었다는 것입니다. 뉴비긴 선교사가 이 서구의 교회들이 복음을 전하는 사명, 곧 선교적인 정체성과 사명을 잃어버렸기 때문에 세속화가 되었다고 진단했습니다. 우리는 어떻습니까? 지금 이 나라에 있는 교회들이 놀라울 정도로 세속화가 되었습니다. 물질 만능주의가 세상뿐 아니라 교회 안에도 가득합니다. 참 부끄럽게도 많은 목회자들이 물질과 성적인 문제로 무너졌습니다. 자연히 모든 세대 안에 죄에 대한 감각이 둔해지고 물질을 숭배하고 성적으로 타락하는 것으로 이어졌습니다. 그리고 또 우리가 사는 시대는요, 불편을 끼친다는 이유로 더 이상 전도하지 않는 것이, 복음을 증거하지 않는 것이 미덕이 되었습니다. 교회가 거룩함도 없고 생명을 전하고 살리는 능력을 상실한 것이죠. 그 복음의 능력을 잃어버린 것입니다. 그러니까 어떤 지역에 교회가 아무리 많이 있어도 그 지역에 변화하는 일이 잘 일어나지 않습니다. 어떤 직장에 그리스도인이 아무리 많아도 아무 일도 일어나지 않습니다. 교회들마다 수평적인 이동은 많은데 복음을 듣고 새로운 생명이 태어나는 일은 적어졌습니다. 혹시 알고 계신가요? 제가 청년 사역하니까 저는 굉장히 피부로 많이 와닿는데 우리나라 대학생의 복음화율은 이제 2% 미만이라고 합니다. 이 수치는요, 미전도 종족 수준이에요. 제가 대학생 때는 3%라고 했는데 이제 2% 미만이라고 합니다. 100명이면 2명도 안 믿는 거예요. 여기가 선교지입니다. 우리는 선교지에서 선교지로 돌아온 것입니다. 그래서 선교지에 돌아와서 어떻게 살아가야 하는가라는 질문에 대한 대답이 이렇습니다. 바로 Life as Mission입니다. 무슨 뜻일까요? 삶을 선교처럼 살아간다는 것입니다. 삶의 현장이 선교지가 된 것을 인정하고 선교적 삶을 살아간다는 것입니다. 그렇다면 선교적 삶은 어떤 삶입니까? 오늘 우리가 읽은 본문이요, 그것을 가장 잘 나타내주는 본문이라고 생각합니다. 우리 본문 14절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 그리스도인을 빛이라고 부르십니다. 그리스도인의 정체성이요, 바로 빛입니다. 왜 우리를 세상의 빛으로 부르셨을까요? 그 말은 곧 세상이 어둡기 때문입니다. 우리가 이것을 모르면요, 선교지에만 복음이 필요하다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 우리가 지금 속하여 살아가는 이 세상은요, 어두워서 빛이 필요한 곳입니다. 그것이 우리가 세상과 내가 속한 삶의 자리를 바라보는 관점이어야 합니다. 그 어두운 세상에 먼저 빛으로 오신 분이 계십니다. 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 예수님은 소망이 없는 어두운 이 세상에 구원의 빛으로 오셨습니다. 그래서 요한복음 12장 46절에 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 예수님은 어두운 세상에 한 줄기 빛으로 오셨어요. 그가 지은 세상을 구원하시기 위해 말씀이신 그가 육신을 입고 친히 이 땅에 내려오셨습니다. 요한복음 8장 12절에도 이와 같은 말씀이 있는데요, 우리 같이 한번 읽겠습니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘. 예수님이 이 세상에 오신 이유는요, 어둠 속에 속하여 있는 자들이 다시는 더 이상 어둠에 살지 않고 생명을 얻게 하시려고 오셨습니다. 죄와 사망에 매여서 영원히 죽을 자들을 구원하시기 위해 구원의 빛으로 오셨습니다. 그 구원의 빛을 받아서 어둠 가운데서 구원받은 자들이 바로 우리 그리스도인들입니다. 바로 저와 여러분입니다. 소망 없는 내 삶에 어두움 가운데 있는 나에게 빛을 비추셔서 빛 가운데로 나와 구원을 얻게 하셨어요. 그래서 우리 안에는 이 구원의 감격이 있습니다. 성도 안에는 이 빛 대신 예수 그리스도의 생명이 있습니다. 주님은 이제 구원받고 그 안에 빛을 소유한 자들을 세상을 비추는 빛으로 부르십니다. 우리가 직접 세상을 밝히기를 원하세요. 여러분, 빛의 본질이 무엇입니까? 빛은 밝히는 것입니다. 곧 어둠을 드러내는 것입니다.
어둠은요, 빛이 비추는 순간 떠나게 돼요. 세상이 어둠이면 그리스도인이 빛입니다. 우리의 사명은요, 이 어두움 가운데 빛을 비추는 것에 있습니다. 예수님은 그 빛을 비추는 자들을 산 위의 동네와 등불로 비유하셨습니다. 오늘 본문 14절과 15절의 말씀 같이 읽겠습니다. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요, 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이 느니라. 빛은 숨겨지지 않는데요, 가리려고 해도 드러나요. 그게 빛의 속성입니다. 그래서요, 낮은 곳에 두지 않고 높은 곳에 두는 것입니다. 그런데 문제가 있어요. 세상이 너무 어두워요. 어두운 세상 속에서 내 안의 빛은요, 너무 작게만 느껴집니다. 그 큰 어두움 앞에 무기력하게 느껴져요. 내가 무엇을 할 수 있을까? 내가 한다고 무엇이 바뀔까? 그렇게 느끼는 것이 맞습니다. 그렇게 느낄 수밖에 없어요. 그래서 요한복음 1장 5절 말씀에 빛이 어둠에 비추되 어둠이 깨닫지 못하더라. 빛이 비춘다고 사람들이 다 빛으로 나오는 것이 아닙니다. 오히려 더 어둠 가운데 있기를 원하는 사람들이 대부분이에요. 더 죄 가운데 있기 원하고 빛 가운데서 자신의 어두운 부분이 드러나지 않기를 원합니다. 그래서 빛을 적대합니다. 복음을 거절해요. 그 반응이 우리를 움츠러들게 하는 것이죠. 그래서 그 일이 쉽지만은 않습니다. 그런데 여러분, 이렇게 한번 생각해 보세요. 세상이 어두운 바다 같고 죄와 유혹은 암초와 같다고 생각해 보십시오. 밤바다는요, 길이 없어요. 밤에는 나침판과 항해 장비가 있어도 육지와 암초와 그리고 빙하를 분별하기가 어렵습니다. 구름이 하늘을 가리고 비가 내리고 강한 바람이 부는 날이면 방향을 완전히 잃어버립니다. 그 어두운 바다에서 필요한 것은요, 작은 하나의 빛입니다. 바로 등대입니다. 그날의 등대는요, 등대의 빛은 구원의 빛입니다. 등대의 불빛은 안전한 항로를 가리켜주는 길잡이가 됩니다. 밤바다의 어둠이 아무리 어두워도요, 등대의 빛은요, 존재감이 있습니다. 모든 곳을 다 밝힐 수는 없을지는 몰라도 그 자리에 있는 것만으로도 폭풍우와 파도 속에서 길을 잃어버린 자들에게는 육지가 가까이 있다는 소망을 주는 것이죠. 그 불빛 하나가 많은 생명을 살리게 됩니다. 그래서 빛은 계속 비추어져야 합니다. 등대는요, 날씨와 계절과 상관없이 계속 빛을 비추잖아요. 그 밤바다가 아무리 빛을 가리려고 해도 그 빛은 어둠을 뚫고 누군가에게 소망과 그리고 구원의 길을 알려줍니다. 그래서 오늘 본문 16절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 우리 같이 읽겠습니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 빛을 비추게 하라고 말씀하세요. 이 빛은 드러내서 비추는 빛입니다. 드러내서 비춰야 어둠 가운데 있다가 길을 찾는 자들이 그 빛을 보고 생명 되신 예수 그리스도께로 나올 수 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님이 참된 빛이시고 그리고 우리는 성도는 그 빛을 받아 세상의 등대처럼 등불처럼 어두움 속에 길을 내는 자로 부름을 받았습니다. 그런데 그 빛을 비추는 곳은요, 선교지만이 아니고 우리의 삶의 자리가 되어야 한다는 것입니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 라이프 에즈 미션 기억하시죠? 삶이 선교가 되는 것입니다. 그런데 그 뒤에 people이 붙으면 라이프 에즈 미션 people, 그것을 약자로 하면 램프가 됩니다. 등불이에요. 삶의 자리에 등불이, 등대가 되는 삶입니다. 여러분, 살면서 누군가에게 빛이 되신 적 있으십니까? 등불과 등대가 되어준 적이 있으시죠? 여러분도 이 자리에 있는 것은요, 누군가를 통해서 인도함을 받아서 복음을 듣고 생명을 얻었기 때문이 아닙니까? 그렇다면 우리도 누군가에게 빛이 되어줘야 합니다. 주님은요, 나를 세상의 빛으로 부르셨습니다. 빛은 비추어져야 돼요. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 너희 착한 행실을 보고 라고 말씀하셨어요. 그래서 우리의 신앙은 숨겨진 신앙이 아니고요, 드러난 신앙이 되어야 되는 줄 믿습니다. 작아도요, 빛을 비추기 시작해야 됩니다. 착한 행실이라고 말씀하셨죠. 곧 사랑으로 용납하고 내게 주신 시간, 재정, 은사, 탁월함으로 사람을 섬기는 것입니다.
연약한 자의 아픔 감싸주고 슬픔 가운데 있는 자를 끌어안아주는 것입니다. 그것이 빛을 비추는 삶입니다. 그래서 세상과 구별되고 그 안에 있는 그리스도의 빛을 발견하게 함으로 예수님께 나와 참된 생명을 얻게 하는 통로가 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 주님은 램프가 될 사람을 찾고 계십니다. 삶의 자리를요, 선교지로 여기고 거기에서 빛을 비추며 살아갈 그 한 사람을 찾고 계십니다. 주님 우리를 구원하실 때 동시에 우리를 빛을 비추는 램프로 부르셨습니다. 여러분의 가정과 일터에서, 사회 속에서 그리스도를 나타내는 램프가 되시기를 간절히 소망합니다. 여러분, 대부분은 우리를 거절할 거예요. 비난을 받을 수 있습니다. 왜냐하면 어둠 가운데 머물기 원하거든요. 근데 그렇게 되면 우리 마음에 질문이 생겨요. 아니, 하나님은 왜 나를 부르셔서 일하실까? 직접 일하시면 더 효과적일 텐데, 더 많은 사람들이 하나님 앞에 나올 텐데 왜 나를 부르셔서 일하는가? 왜 나처럼 작은 사람을 사용하시는가? 여러분, 그것이 하나님의 일하시는 방식이에요. 한 사람을 통하여서 구원이 들어오고, 한 사람을 통하여서 민족이 구원을 받고, 한 사람을 통하여서 가정이 회복이 되고, 한 사람을 통하여서 열방에 복을 주시는 분이 하나님이십니다. 여러분, 올해 우리의 교회의 표가 오직 예수예요. 오직 예수. 빛 대신 예수 그리스도께서 우리 안에 계십니다. 그러니 여러분, 스스로를 너무 작게 보지 마십시오. 사람들의 반응으로만 우리의 빛의 크기와 수준을 재단하지 마십시오. 예수님이 빛이라고 말씀하셨으면 우리는 빛인 줄 믿습니다. 그분이 세상의 주인이시며 왕이시며 통치자이시고 심판자이세요. 그분의 말씀이 세상에, 그리고 사람들의 말보다 힘이 있고 권위가 있는 줄 믿습니다. 우리를 빛이라고 부르신 주님이요, 여러분의 삶의 자리에서 빛을 비추는 자로 살아가게 하시는 능력을 부어주십니다. 빛을 비추는 것을 내 힘으로 하려면 하루도 못해요. 하다가 넘어지고, 때로는 자빠지고, 때로는 낙심하고, 선을 행하다가 낙담하는 것이 우리의 마음의 연약함입니다. 그런데 나를 드릴 때, 내 안에 빛 대신 예수 그리스도를 인정하고 나를 온전히 쓰시기로 내어드리기로 결단할 때 나의 작은 인생과 삶을 통하여 주님이 일하십니다. 여러분, 우리 속에 꺼지지 않는 빛, 곧 예수 그리스도의 생명의 빛으로 그 빛을 비추기 시작할 때 누군가는 반드시 여러분이 비추시는 빛을 통하여 빛 대신 예수님께로 나오게 될 것입니다. 여러분, 제가 여러분에게 선포하는 말씀에 함께 아멘으로 화답하지 않으시겠습니까? 여러분을 통하여 여러분의 가정이 구원을 받을 것입니다. 아멘. 여러분을 통하여 여러분의 주변에 사랑하는 사람들이 참된 빛이 되시며 구원자 되신 예수님께 나올 것입니다. 아멘. 여러분이 품는 그 자리와 밟는 땅 가운데 하나님의 구원의 빛이 임할 것입니다. 아멘. 아멘. 아멘.